Hello dear students, very good morning. In the previous class, we started up discussing with the e-business and the characteristics of a e-business. So today we are going to discuss about the advantages of e-business. So before going to the advantages, once again let me tell you all the meaning of e-business. E-business, it is expanded as electronic business, that is buying and selling goods and services through online. We call it as e-business. So I also said you all there is a slight difference between e-business and e-commerce. E-commerce includes only buying, selling and transaction of goods and services through online, whereas e-business covers the broader spectrum of the activities. That is, it includes buying, selling and exchange of goods and services. It goes beyond the business partnership, e-learnings as well as customer relationship management. So these are the areas which e-business covers. Henceforth, to conclude, we can say e-commerce is a narrow term, whereas e-business is a broader term. So what are the advantages of e-business? E-business consumes less time compared to traditional businesses. So when you want to go for a traditional markets in order to purchase the goods and services, you have to visit the stores, you have to check out the different varieties there the seller ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರೈಟೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರೈಟೀಸ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ he'll be busy in welcoming the another customers. Okay, so henceforth the time consumption will be less in case of e-business. Next you have e-business will provide you 24 bar 7 services. That is, the customer can buy the goods and services anytime, anywhere. So 24 bar 7, there is no restriction on the time. Okay, so that is one of the advantages of e-business. Next you have, it provides offers and special discounts. So e-business is going to provide you offers and special discounts during this festival season and mega sales. So whenever they want to move the stock out, they are going to provide you offers and discounts very frequently. If you are a frequent buyer, once again you are going to get the discounts and offers for you. Okay, so another facility recently which they have introduced is that if you use this HDFC cards to swipe or to make the payment, if you use this SBI card, so depending upon one card, so minimum amount of discount will be provided to you. You will get the cashback offers to you. Okay, so these are the offers and special discounts provided by the e-business. Comparatively, even in traditional business will be held up with discounts and offers, but in traditional business it depends. Occasionally they are going to give you the offers, whereas in e-business very often we are going to get the discounts and offers. Okay, next you have, e-business enables better customer services. That is, betterly they are going to handle the grievance and the redressal. What do you mean by this? In the sense, say for example, if you go for a traditional business, when you go for a particular shop to purchase something, so you are going to purchase the product. If you have any queries, if you have any problems with the product, when you go for a exchange, they are not going to respond to you properly. Few shops, they don't give the option of exchange at all. Okay, so say for example, a big malls like this South India shopping malls ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆ ಬಿಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ದೇ ಕಾಲ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್, ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೇ ಕೊಟ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Understood, we have to try convincing them in order to exchange particular product. But in case of this e-business, it is not like that. Easily you can express your grievance. Grievance means some problem. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ಕಲರ್ ಫೇಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಟೇರ್ ಆಗಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು. ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು, ಬರೋದು ಒಂದು, ಆ ರೀತಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ and they'll provide you the redressal. Redressal means they'll provide you the option how to solve the problems. They'll provide you the solution for your problem. So this facility is available in the e-business. Next you have, e-business do not face any geographical constraints. So e-business ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಈ ನೇಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹಿಯರ್. The whole world becomes a market in case of e-business. Fine, right? If you want to purchase any international products also, we can purchase through e-businesses. Understood, so this is what this point says you, it is not restricted for particular locality. So e-business ಅನ್ನೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? No. Wherever, if you have an internet connection, if you know how to browse to the online shopping, you can easily browse anywhere at any time. There is no restrictions in case of e-business. Next, e-business offers privacy of shopping to the customers.
So privacy of shoppings to the customers in the sense you are going to give your valuable information whenever you're going to book your product. Say for example your account details, your mail ID, your phone number and all. They will ensure the terms and conditions only. They are going to ensure the privacy to your transactions. Understood? So this is what e-business offers, privacy of shopping. Next, you have e-business delivers the good to the customers quickly. Quickly in the sense we can easily search. So entering your PIN code, you can search the delivery option of a particular product. So there they are going to tell you. You can expect the delivery within 5 to 6 days. If the product is very far, they'll offer you at 10 to 11 days like that. Understood? ಬಟ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಪೀರಿಯಡ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಮಾತ್ರ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ವೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಎಸ್ ಫೈನ್. ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ದ ರೇಂಜ್. ನೀವು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೋ ಮೀ ಸಮ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ ವಿತಿನ್ 500 ರೇಂಜ್, ವಿತಿನ್ 300 ರೇಂಜ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೇಂಜಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಅವರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ರೇಂಜಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆರೈಟೀಸ್ ಕೂಡ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ತುಂಬ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಂಟೈರ್ ಆಗಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, 100 rupees. ಈ ಆಫರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ 1000 rupees ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 200-300ಗೆ ಸಿಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಏನಾದರೂ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ ಇ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ search through countless products. Countless products in the sense e-business is going to offer you wide variety of goods and services. When you go for a traditional businesses, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಸು, ಇಷ್ಟೇ ಕಲರ್ಸು, ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟೈಲ್ಸು, ಆ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಏನೇನು ಗೋಡೌನ್ಸಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಹೌಸಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿ ಅದರ್ whatever materials they have stored in the warehouses. Understood? But in case of e-business it is not like that. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ e-business. Next, it provides more effective education to the customer. So more effective education is nothing but so how to browse. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ಸು ಬುಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಆಫರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ some products are not suitable to be sold under e-business. Say for example you have perishable products. Many they don't depend upon e-business to purchase these fruits, flowers and some other perishable products. Understood? So ಈ ಥರ perishable productsಗೆ, perishable means ಬೇಗ ಕೊಳ್ತೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಡೌಟು, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸೇ ಬರುತ್ತಾ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ, ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೆಲೆಮಾ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಬೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Next you have one may not receive the goods according to his choice. So one may not receive the goods according to his choice ಅಂದಾಗ there is a difference between whatever is displayed in the website. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಲಿವರಿನೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬುಕ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ 1000 rupees, ಅವರು 200 ವರ್ತ್ ಇರೋ ಅಷ್ಟು 200
ವರ್ತ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ಸ್ ಐ ಓಪನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ತ್ ಓನ್ಲಿ 200 rupees ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ 1000 rupees ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಎಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಡೆಲಿವರಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಸೇಮ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ನಂದೇ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Henceforth, I could not do anything at this situation. This is one of the major drawback of this e-businesses. So and fairly recently we have heard one news. Amazon allo, I hope so it is in Amazon only. Somebody have booked iPhone. So he got this detergent soap. Surf Excel ಯಾವುದು ಸೋಪ್ ಕಳಿಸಿದಾರಂತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು the drawback of the e-businesses. Understood. Next, e-businesses does not permit customers to touch and feel the goods. So we cannot touch the fields, we cannot touch the goods and we cannot feel it. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು ಮತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ಆನ್ಲೈನ್. So large amount of capital is required to sell online in the sense for installation of computer systems ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು, ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಫ್ರಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. Understood. These are all the difficulties in the e-business. Whenever they want to sell through e-business, ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ viruses may adversely affect customers' computers while transacting online. You know that once when we log into some of the websites, there may be hackers ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದ ವೈರಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅವರ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ main problem. Next, large number of people either they do not have access to the internet or they are computer illiterates. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ಟವರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. Next one is the sellers are anonymous and may be non-traceable. So I said you right, the seller may be anonymous. ನಾವು ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ ಯಾರು ಸೆಲ್ಲರು ಅಂತ, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಫರ್ದರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರೇಸ್ ಸಚ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, ನನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಫೇಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರೇಸ್ ಇಟ್. So this is one of the disadvantages. Next, some customers may feel that the personal information may be misused. So whatever the card you are going to swipe, the card details, whatever you are going to enter, your phone number, your email ID, ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಸೊ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್, ಹೈಜಾಕರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಸಪೋಸ್ ಹೈಜಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಟು ಅವರ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್. ಡು ನಾಟ್ ಶೇರ್ ಯುವರ್ OTP ಅಂತ ಬರೋದು, ಮೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ OTP ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೋನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ನವಡೇಸ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮೇ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ these are the disadvantages of e-business. You can cleanly note down the advantages and disadvantages of e-business, which they can ask you for 6 marks and which you can write on your own. So thank you students. We shall continue the next class in the next session.